Արգարժան ներկաներ, սիրելի կուսակից և համախոհ ընկերներ, շնորհակալություն այս միջոցառմանը ներկա գտնվելու համար մենք այստեղ ունենք չափազանց կարևոր հյուր Բելարուսի ժողովրդավարության և ազատության սիմվոլ և ազատ աշխարհի նաև կարևոր ներկայացուցիչ Սվետլանա Տիխանովսկայան է պատվում իր ներկայությամբ մեր այսօրվա միջոցառումը, ես ուզում եմ մի քանի խոսք անգլերենով խոսել, ապա Տիկին Տիխանովսկայան նաև իր խոսքը կուղղի ձեզ. Dear Miss Tikhanovskaya, it is true honor to welcome you here in Armenia, in Yerevan. You stand before us not only as a political leader, but as a symbol of courage, dignity, and unwavering commitment to freedom and liberties. At a time when many chose silence, you chose to speak. When fear was meant to silence a nation, you helped give it a voice. Your struggle is not only Belarusian, it is a universal cause. It is about the right of people to live in dignity, to choose their future, and to stand up to injustice without fear. Armenia, we all here feel a deep solidarity with every nation that fights for freedom and democracy.
We know that these values are not given. They are earned, protected, and lived every day. Today you are here not just as a guest, but as a Belarusian friend of the Armenian people, of Armenia and Armenian nation. Добро пожаловать, госпожа Тихановская. Для нас большая честь принимать вас в Ереване. Вы для нас символ свободы, смелости, и мы чувствуем с вами подлинную солидарность. The floor is yours. Barev Des, my dear friends. It's a great honor for me to be here today with you to share this wonderful evening. You know, it's my first time in Armenia, and I'm really impressed by your country, by Yerevan, and of course, by people. Yesterday, I walked around the city and I was truly amazed. This is genuinely European free country that you can be proud of. I'm grateful to the Armenian people and Armenian government for supporting our common cause for freedom. Belarusians and Armenians have similarity in our history. We had similar challenges in our history. You know, some countries wanted to erase, our national identity as nations, but we also, together with you, share common values. The desire to live in freedom and democracy and to be part of the European family of countries. A place where government respects its people, where human rights are upheld, and where ultimately borders are respected. The events of the recent days have shown that Armenia is an integral part of Europe. I dream of the day when Belarus will such a member of European, will be a center of European and world leaders gathering. This is about independence, first of all, it's about agency, and it is about recognition. I would like our countries, both Armenia and Belarus, be no longer live in shadow of empires. I would like our countries to choose our leaders by ourselves through free elections. And here I envy Armenia because we are still not there. I would like our people, our nations, to be friends, to trade, to support each other as before. And no one, Lukashenko, will be able to destroy this. I thank Ruben, I thank your party for the support, and to every Armenian people who support our course to freedom, who shows solidarity. You are true friends of Free Belarus, and I'm so proud of this friendship. Merci, thank you so much. Дамы и господа, Арман Бабаджанян говорил на армянском и английском,
госпожа Тихановская на английском. Ввиду моей большой любви к сегодняшней России буду говорить на русском, в кавычках. Добро пожаловать, госпожа избранный президент в Ереван. Это церемония чествования и лично вас, и демократической Беларуси в свободной Армении, о которой вы высказали столько теплых слов. Это итог нашей многолетней борьбы. Это результат того, чего мы добились, но мы понимаем, что при всем при этом мы только еще в начале пути, и нам еще много чего нужно сделать. И давайте делать вместе. Мы считаем, что мы с вами делаем одно дело. Даже при всем при том, что находимся на большом расстоянии. Итак, попрошу всех присутствующих просто сфотографироваться с госпожой Тихановской, переговорить, после чего мы продолжим наше мероприятие. Мы планировали сегодня представить нашу предвыборную программу после этой церемонии. Մեզ համար մի կարևոր շրջափուլի մեկնարկն ենք ըստ էության ազդարարում, նաև այդտեղ սեղանի վրա դրված են մեր ծրագրային գրքույկները, կարող եք վերցնել, ծանոթանալ, ըստ էության դա մեր առաջիկա 5 տարիների պատկերացումն է մեր համատեղ ընթացքի եւ կուզեմ, եթե կլինեն դիտարկումներ, առաջիկայում կիսվեք մեզ հետ։ Մենք մի կարևոր աշխատանքի սկիզբ ենք դնում, որովհետև վստահ ենք, որ կարևոր ասելիք եւ անելիք ունենք առաջիկա քաղաքական գործընթացներում, որովհետև վստահ ենք, որ ճշմարտությունը պիտի հնչի, սուտը ու կեղծիքը պիտի ջախջախվի եւ դրանում մենք պիտի ունենանք կարևոր ներդրում եւ կարևոր մասնակցություն։ Ամենակարևոր առաքելությունը, որ մենք տեսնում ենք այս առաջիկա ընտրություններում, դա մեծ հաշվով հավաքական ու բազմագլուխ Պուտինի պարտությունն է։ Մենք ոչինչ չենք խնայելու, որպեսզի հունիսի 7-ին Պուտինը պարտվի, որովհետև մեր համոզմամբ այս բոլոր գլուխները, որոնք տարբեր անուններ ու դեմքեր ունեն, ներկայացնում են հավաքական Պուտինին, ով մեր հակառակորդների հետ համաձայնեցմամբ մեզ կործանարար պատերազմի մատնեց եւ դաշնակցային պարտավորությունները ոչ միայն չկատարեց, այլև դավաճանաբար մտադրվեց չեղարկել եւ կործանել հայկական պետականությունը։ Եվ այդ իմաստով բոլոր նրանք, ովքեր փորձում են տարբեր դեմքերով եւ անուններով ռեինկարնացիայի ենթարկել մեր երկրում այդ մարդու միջազգային այդ հանցագործ մարդասպանի ներկայությունը, մենք այս ընտրություններում ենք նաև որպեսզի դա թույլ չտանք։ Եվ ուրեմն մեր գլխավոր անելիքը եւ առաքելությունն է, որպեսզի հունիսի 7-ին Պուտինը Սամվել Կարապետյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Ծառուկյանի, Թաթոյանի եւ մյուսների դեմքով
Հայաստանում պարտվի, որպեսզի հանրապետությունը հաղթի, որպեսզի Հայաստանը հաղթի, որպեսզի մեր երազանքը եւ մեր նպատակը հաղթանակի։ Ես ուրախ եմ ձեզ բոլորիդ այստեղ ողջունել, խոսքը փոխանցելու եմ իմ գործընկերոջը Ռուբեն Մերաբյանին, ով մի քանի օր անընդմեջ աշխատել է ծրագրի վրա եւ մի քանի կարևոր առանցքային ծրագրային դրույթներ կկիսվի ձեզ հետ եւ մենք կշարունակենք մեր միջոցառումը։ Ռուբեն, Նորից ողջունում եմ ձեզ, հարգարժան կուսակիցներ, բարեկամներ, համախոհներ, հայրենակիցներ։ Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը մասնակցելու է հունիսի 7-ի ընտրություններին նախընտրական ծրագրով հանուն ազատ, ժողովրդավարական, ինքնիշխան եւ եվրոպական Հայաստանի։ Մեր կուսակցությունը այս ընտրություններ գնում է ստանձնելով 15 հանձնառություններ եւ այդ հանձնառությունները թվարկված են եւ այդ հանձնառություններից յուրաքանչյուրը առանձին ծրագրային բաժնի վերնագիր է նաեւ իր պարզաբանումներով թվարկեմ դրանք։ Ուրեմն մենք հանձնառու ենք ապահովել ինքնիշխան, ժողովրդավար, անվտանգ եւ արդիական Հայաստանը։ Առաջինը։ Երկրորդը՝ ազգային շահի վրա խարսխված արտաքին քաղաքականություն։ Երրորդը՝ արժանապատիվ խաղաղություն, քաղաքակիրթ, փոխշահավետ, հորիզոնական հարաբերություններ հարևանների հետ։ Չորրորդը՝ պաշտպանություն եւ բանակի արդիականացում, անվտանգության ոլորտում անվտանգության եւ հատուկ ծառայությունների բարեփոխումներ, համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգի ներդրում, բնականաբար օգտագործելով միջազգային փորձը։ Հինգերորդ՝ օրինականության եւ իրավունքի գերակայության հաստատում եւ դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներ, այն ինչ որ երկար ասվել է, դեկորատիվ իբր արվել է, բայց տակը, ինչպես ասում են, բան չկա։ Վեցերորդ՝ աշխարհիկ պետություն, ազատ եկեղեցի, խղճի ազատություն եւ ազգային պատասխանատվություն։ Վեցերորդը՝ զրո հանդուրժողականություն եւ անզիջում պայքար կոռուպցիայի, հանցավորության, քրեական ենթամշակույթի դեմ։ Ութերորդը՝ մրցունակ տնտեսություն, տնտեսական քաղաքականության իր առաջնահերթություններ։ 9-րդ՝ համաչափ տարածքային զարգացում, ուժեղ համայնքներ եւ արդյունավետ տեղական ինքնակառավարում։ 10-րդ՝ ապահով մարդ եւ ընտանիք, հեռանկարով երիտասարդություն եւ սոցիալապես համերաշխ Հայաստան, մրցունակ քաղաքացի, մրցունակ պետություն։ 11. Առողջ մարդ, ուժեղ հասարակություն եւ անվտանգ պետություն։ Այո, առողջությունը, առողջապահությունը անվտանգության բաղկացուցիչ է։ 12. Արդիական եւ տեխնոլոգիապես հագեցած գյուղատնտեսություն։ Իսկ մենք ունենք ուղիղ կեսը մեր վարելահողերի չմշակվող անապատացում է տեղի ունենում։ 13. Առաջանցիկ գիտություն, հանուն ինքնիշխանության, բարօրության եւ զարգացման։ 14. Որակյալ եւ մատչելի հանրակրթություն, որպես ազգային անվտանգության երաշխիք։ Այո, մենք տեսնում ենք, մեր խնդիրների հիմքը դա անորակ կրթությունն է։ Եվ 15. Հայաստանն առաջ տանող եւ արժանապատիվ ներկայացնող մշակույթ եւ արվեստ։
Երբ Չերչիլը հենց պատերազմը սկսեց 41 թվականին նախարարություններին հանձնարարեց կրճատել բյուջեն եւ բերել առաջարկություններ, բերեցին մի առաջարկ, որ մշակույթը պետք է ֆինանսավորվի 0։ Նա դնում է թուղթը մի կողմ, ասում է, եթե մենք մշակույթը չենք ֆինանսավորում ու մշակույթը այլևս ոչինչ չի ստանալու, ապա ինչի համար է այս պատերազմը։ Եվ ուրեմն, հիմնական հանձնառությունները սրա մեջ պարամետրերով, որ ես կուզեի ներկայացնել արտաքին քաղաքականության մեջ, դա իհարկե խաղաղությունն է մեր հարևանների հետ, փոխկապակցվածության ձևավորումն է մեր հարևանների հետ, եվրոինտեգրումն է, լիիրավ անդամակցությամբ Եվրոպական միությանը, ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության խորացումն է այո անդամակցության հեռանկարով, Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական գործընկերության խորացումը լիակատար դաշնակցային հարաբերությունների հեռանկարով, ժողովրդավարությունն է իր բարեփոխումներով եւ օրենքի գերակայությունն է իր համապատասխան բարեփոխումներով եւ ինստիտուտների ամրապնդմամբ։ Սա մեր տեսլականը։ Բնականաբար այս ամենը պահանջում է այնինչ Նապոլեոն Բոնապարտը, որ ասում էր ինչ է պետք պատերազմի համար, 3 բան, առաջինը փող, երկրորդը փող, երրորդը փող։ Այո, ռեֆորմների համար եւ կայուն պետության համար պետք է այդ նույն 3 բանը, նաեւ խաղաղության համար։ Եվ մենք պլանավորում ենք բյուջետային ստանդարտներ մտցնել առանձին ոլորտների համար, այսինքն մեր գիտությունը պետք է ֆինանսավորվի ոչ պակաս քան 2%-ով, պաշտպանությունը ոչ պակաս քան 5%-ով մեր համախառն ներքին արդյունքի, կրթությունը ոչ պակաս քան 6% եւ առողջապահությունը ոչ պակաս քան 7%։ Սրանցից որոշ պարամետրերի մենք արդեն հասել ենք, բայց այստեղ կարևոր է, որ մենք այդ բյուջետային ստանդարտները ամրագրենք որպես համազգային կոնսենսուս, որ այո մենք հարկ ենք վճարում, արդեն իսկ ի սկզբանե համաձայնությամբ, որ սա է լինելու մեր ծախսը եւ այս ուղղությամբ։ Այո, մենք այս ծրագրով համոզված ենք, որ 5 տարի հետո, երբ մենք արդեն հաջորդ ընտրություններին կմասնակցենք, այդ Հայաստանը այսօրվա մեր պատկերացմամբ ուղղակի անճանաչելի է լինելու։ Ուրեմն առաջ համոզված, հանդարտ, վստահ դեպի հաղթանակ հանուն հանրապետության եւ թող Աստված օգնի բոլորիս։ Բարի երեկ։ Եթե մենք հիմա այդ հնարավորությունը ունենք, պատվիրենք արհեստական բանականությանը, մեզ մի 150 բաժնից քաղաքական ծրագիր կառաջարկի արհեստական բանականությունը։ Մի բանը, որ արհեստական բանականությունը չի կարող մեզ առաջարկել, դա անձնակազմն է։ Հանուն հանրապետություն քաղաքական կուսակցության ղեկավարությունը եւ շարքայինները, ինչպես ընդունված է ասել, եւ նրանց համակիրները, նրանք ովքեր որ հանձնառու են ներկայացնել ազգային ժողովում մեր երկրի զարգացման ծրագիրը, ես նույնիսկ կուզենայի օգտագործել, քանի որ մեզ հետ կան
մեր շարքերում են ազգային ազատագրական պայքարի ակտիվ մասնակիցներ, ազգային ազատագրական պայքար Սովետական միությունից, ազգային ազատագրական պայքար հետ Սովետական միության զավթիչներից, անուն ազգանունով մենք տեսնում ենք, ես ուղղակի եթե մեր պատժաչափերը գումարվեն, սկսենք Արման Բաբաջանյանից, Առաքելյանից ու Ալոդյան, մենք լուրջ մրցանակ կստանանք այս քարոզ արշավի 19 հոգու մեջ, ասենք մենք պայքարող ենք, գրավ ենք դրել, երբ դրա կարիքը զգացվել է, մեր կյանքը, ազատությունը, ունեցվածքը գրավ ենք դրել, մենք վստահելի ենք, մենք այստեղ հավաքվածներս վստահելի գործընկեր ենք, ինչ որ հանձն ենք առել, մենք դրան մնալու ենք հավատարիմ ու չենք նահանջելու, չենք զիջելու, չենք ուրանալու։ Սա հայտարարությունը, այս մեր միջոցառումը դրա մասին է։ Մենք մեր ժողովրդին, մեր քաղաքացիներին, հայրենակիցներին ներկայանում ենք այս հավաքույթով, որ մենք մտնում ենք այս արշավի, քաղաքական արշավի մեջ, մենք արշավել գիտենք, մենք հաղթել գիտենք, մենք զրկանքները հաղթահարել գիտենք, մենք հաղթել գիտենք։ Ես վստահ եմ, որ արդյունքը, մեր ստացած արդյունքը լինելու է հաղթանակ։ Մենք հաղթելու ենք։ Շնորհակալություն։ Բարի երեկո, հարգելի հյուրեր, հարգելի կուսակիցներ եւ համախոհներ։ Այսօր հավաքվել ենք ներկայացնելու մեր նախընտրական ծրագիրը, հուսով եմ պարոն Մերաբյանը մանրամասն ներկայացրեց։ Ես ինձ այսինքն ավելացնելու հնարավորություն չտվեց, որովհետև շատ գեղեցիկ էր եւ շատ բովանդակալից։ Ընդհանրապես մեր ծրագրով, մեր կուսակիցներով եւ համախոհներով պետք է այդ ծրագրին տանք միս ու արուն եւ գնանք դեպի հաղթանակ։ Ուստի մեր նպատակն է ունենալ անկախ դատարան, ունենալ օրենքի գերակայություն եւ կոռուպցիոն ռիսկերից հեռու։ Առավել եւս ընտրակաշառքներից հրաժարում մեր քաղաքացիները պետք է հասկանան, քվեն երբեք չի վաճառվում։ Ուստի հարգելիներս գնում ենք առաջ դեպի հաղթանակ։ Կեցե հանուն հանրապետությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։